हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। तो यही वीडियो आम पढ़ा +3 थर्ड सेमिस्टर विषय एमडीसी हिस्ट्री इंडियन नॉलेज सिस्टम रो यूनिट 1 और यूनिट 2 रो इम्पोर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन गुड़िक यही वीडियो मुख्यतः आम प्रति यूनिट रो 5 टी इम्पोर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन गुड़िक देखा 250 वर्ड मध्य जो आंसर गुड़िक होता है ताकू देखीदे। प्रथम चैप्टर रही आमर जो आईकेएस रो इंडियन नॉलेज सिस्टम ताकू देखिबा। प्रथम क्वेश्चन टी होची इंडियन नॉलेज सिस्टम कौन अटे। आईकेएस बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन नॉलेज सिस्टम आईकेएस होची भारतर प्राचीन ज्ञान परंपरा जहाँ वेद उपनिषद पुराण दर्शन विज्ञान चिकित्सा कला संस्कृति एवं आध्यात्मिकता उपरे आधारित अटे। आमर जो यही इंडियन नॉलेज सिस्टम रही भारतीय ज्ञान परंपरा जहाँ वर्तमान समय आम मॉडर्न जुगरे जो दर्शन विज्ञान कला संस्कृति इत्यादि पढ़ुचु ताहा आम यही इंडियन नॉलेज सिस्टम वेद उपनिषद ठारू ही पाइछु। आईकेएस केवल तथ्यात्मक ज्ञान नुहे बरन जीवन यापन एक समग्र पद्धति अटे। यह मानव जीवन को धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष यही चारि पुरुषार्थ सहित समन्वय करिथाए। यही चारि पुरुषार्थ 1 मार्क क्वेश्चन हो पारे। आईकेएस रो मूल धारणा होची सर्वे भवन्तु सुखिनः उपरे भित्ति करिछि हैला। यह मनुष्य प्रकृति एवं विश्व को एक एकतामय रूपे देखे। यही इंडियन नॉलेज सिस्टम वेद माने आईकेएस रो प्राथमिक स्रोत और ताहार ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा मध्य प्रसारित होइछि। आमर यही आईकेएस किपरि भावे रहिछि आमर यह होछि आमर भारतीय ज्ञान परंपरार स्रोत। वर्तमान आम जो देखुचु यही कला संस्कृति विज्ञान यह आम यही वेद ठारू पाइछु। यह गुरु शिष्य परंपरा उपरे प्रसारित होइछि। आधुनिक दृष्टिकोण आईकेएस को संस्थायी विकास होलिस्टिक हेल्थ योग आयुर्वेद परिवेश सुरक्षा और मूल्याधारित शिक्षा सहित जोड़ा जाउछि। एहीपरि आईकेएस भारतीय सभ्यता आत्मा एवं विश्व शांति समतुलन पथ देखाई थाए। नेक्स्ट होछि क्वेश्चन नंबर 2 चतुर्दश विद्यास्थानम कौन अटे। बहुत इजी क्वेश्चन अटे और बहुत इंपोर्टेंट अटे। चतुर्दश विद्यास्थानम आईकेएस रो संगठनात्मक गठन अटे। यार अर्थ ज्ञानर 14टी प्रमुख शाखा। बहुत इजी मन रखा बहुत इजी। यह मध्य 4टी वेद रही 6टी वेदांग रही और 4टी उपवेद। आम 4टी वेद और 4टी उपवेद बुझी जाइए। ऋग साम यजुर अथर्व और 4टी उपवेद जो रही गांधर्व वेद आयुर्वेद इत्यादि गुड़िक और 6टी वेदांग रही शिक्षा निरुक्त ज्योतिष व्याकरण इत्यादि ताकू देखा। 4टी वेद जहाँ वर्तमान कहली आउ 6टी वेदांग होची शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष। वेद को बुझीबा और प्रयोग करिबारे सहाय्य करे। यही वेद गुड़िक बुझीबा को किए सहाय्य करे आमर यही वेदांग गुड़िक। उपवेद 4टी रही आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्व वेद और स्थापत्य वेद। वेदीय ज्ञानर प्रायोगिक पार्श्व को प्रकाश करे। यह माने चिकित्सा रक्षा संगीत नृत्य एवं वास्तुकला सहित संपृक्त अटे। यही उपवेद गुड़िक यही चतुर्दश विद्यास्थान आईकेएस एक समग्र व्यवस्थित और वैज्ञानिक ज्ञान प्रणाली भाव प्रतिष्ठा करिथाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होची वेद आईकेएस आधार अटे। आमर जो 4टी वेद रही इंडियन नॉलेज सिस्टम आधार किपरि अटे। वेद माने इंडियन नॉलेज सिस्टम मूल आधार। वेद शब्दर अर्थ होची ज्ञान। 1 मार्क क्वेश्चन आसीपारे। वेदर अर्थ होची ज्ञान। यही ज्ञान अपरिसेय अर्थात मानव रचित नुहे ऋषि मान द्वारा दृष्ट एवं श्रुत। अपरिसेयर अर्थ होची यह मनुष्य माने तैयारी करि नाही यह स्वयं भगवान यहाकू सृष्टि करिसंती। पारंपरिक दृष्टि वेद माने धर्म कर्मकांड यज्ञ नीति और आध्यात्मिक ज्ञानर मूल स्रोत। आधुनिक दृष्टि वेदर परिवेश सचेतनता गणित ज्योतिष चिकित्सा और सामाजिक समन्वयर धारणा मिली थाए। यही वेद मानक 4टी वेद। आईकेएस समस्त शास्त्र उपनिषद दर्शन आयुर्वेद योग वेदर अद्भुत अटे। तेणु वेद को आईकेएस मूल भित्ति कह जाए। वर्तमान जो आधुनिक जो सबू विज्ञान कला रही यही वेद ही ठारू आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची वेदर विभाग। वेदर विभिन्न विभाग रही जहाँ मंत्र ब्राह्मण्य उपनिषद अरण्यक यही समस्त कार्य कला अलग अलग रही।
ବେଦ ମାନେ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ଭାଗ, ଯାହାରେ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଓ ଯଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଓ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ର ଭାଗ, ଆମେ କିପରି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମୃତି ଓ ଯଜ୍ଞ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କିପରି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା। ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ଅରଣ୍ୟକ, ଯାହା ବନବାସୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଦେଉଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଉପନିଷଦ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରହ୍ମ, ଆତ୍ମା ଓ ମୋକ୍ଷ ଧାରଣା ରହିଛି। ଶାଖା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଦର ବିଭିନ୍ନ ପାଠ ପରମ୍ପରା। ଏହି ବିଭାଗ IKSକୁ ଦାର୍ଶନିକ ଗଭୀରତା ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଚାରିଟି ଉପବେଦ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି। ଚାରୋଟି ଉପବେଦ ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦ, ଧନୁର୍ବେଦ, ଗାନ୍ଧର୍ବ ବେଦ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବେଦ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଶରୀର, ମନ, ଆତ୍ମାର ସମତୁଳନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ଏହା ଆମର ଅଥର୍ବ ବେଦ ଠାରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେବ ଚରକ ସଂହିତା, ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଧନୁର୍ବେଦରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆମର କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ, ଯୁଦ୍ଧ କଳା କିପରି ରହିବେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗନ୍ଧର୍ବ ବେଦରେ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହାର ମୂଳ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବେଦ ମୂର୍ତ୍ତିକଲା ଓ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ। ଆମର ଯେଉଁ ବେସର, ନାଗର ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତାହା ଏହି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବେଦ ଠାରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ଉପବେଦ ମାନେ IKSକୁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଓ ଜୀବନମୁଖୀ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୁତି ଓ ବେଦାଙ୍ଗ। ଏହା ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଟେ। ବେଦାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସହାୟକ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି। ବେଦାଙ୍ଗ ହେଉଛି ବେଦର ଅଙ୍ଗ ବା ସହାୟକ ଶାସ୍ତ୍ର। ବେଦମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ବେଦାଙ୍ଗ। ବେଦର ଭାଷା, ଅର୍ଥ, ପାଠ ଓ ପ୍ରାୟୋଗିକକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବେଦାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିପରି ଭାବେ ଆମେ ବେଦକୁ ପାଠ କରିବା, କିପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, କିପରି ବ୍ୟାକରଣଗତ ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ଦୂର କରିବା, ତାହା ଏହି ବେଦାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରଚନା କରାଯାଇଛି। ବେଦାଙ୍ଗ ବିନା ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧୁରା ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ବେଦମାନେ ଶ୍ରୁତି ପରମ୍ପରାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ, ସ୍ୱର, ଛନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରର ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିଖାଇଥାଏ। କିଏ? ଏହି ବେଦାଙ୍ଗ। ଛନ୍ଦ ବେଦୀୟ ମିଟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଓ ବ୍ୟାକରଣ ଭାଷାକୁ ସଂସ୍କୃତ କରିଥାଏ। ନିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଯଜ୍ଞର ଯଥାଯଥ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଓ କଳ୍ପ ବେଦୀୟ କର୍ମକାଣ୍ଡର ପ୍ରାୟୋଗିକ ଦିଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ବେଦାଙ୍ଗମାନେ ବେଦକୁ ଜୀବନ୍ତ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ପ୍ରାୟୋଗିକ କରି ରଖିଛନ୍ତି। IKSରେ ବେଦାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଏକ ସଂଗଠିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗଠନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଛଅଟି ବେଦାଙ୍ଗ ଏକ ସାରାଂଶ ଲେଖ। ଯେଉଁ ଛଅଟି ବେଦାଙ୍ଗ ରହିଛି ବେଦକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ସାରାଂଶ। ବେଦ ଛଅଟି ବେଦାଙ୍ଗ ଛଅଟି ରହିଛି ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ବ୍ୟାକରଣ, ନିରୁକ୍ତ, ଛନ୍ଦ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଏହିମାନେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବୈଦିକ ଧ୍ୱନି, ସ୍ୱର ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ। କଳ୍ପ ବେଦାଙ୍ଗ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଯଜ୍ଞ, ବଳି ଓ ସଂସ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ଦେଉଛି। ବ୍ୟାକରଣ ଭାଷାକୁ ନିୟମବଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଏହାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ବ୍ୟାକରଣ ଭାଷାକୁ ନିୟମବଦ୍ଧ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ହେଉଛି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ନିରୁକ୍ତ ଦୁର୍ବୋଧ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ। ଛନ୍ଦ ବୈଦିକ କାବ୍ୟର ଲୟ ଓ ଗଠନ ଶିଖାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବେଦୀୟ କାଲଗଣନା ଓ ଯଜ୍ଞ ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏହି ଛଅଟି ବେଦାଙ୍ଗ ମିଶି ବେଦକୁ ସଂରକ୍ଷିତ, ବୁଝିବା ଯୋଗ୍ୟ ଓ ପ୍ରାୟୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ବେଦାଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଧୁନିକ ଆବିଷ୍କାର ଲେଖ। ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ବେଦାଙ୍ଗ ଗ୍ରନ୍ଥମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ଛଅଟି ରହିଛି ବେଦାଙ୍ଗ, ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପାଣିନିଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଏକ ଆଲଗୋରିଦମିକ୍ ଭାଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବେଦାଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଗତି ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଗଣନା ମିଳିଥାଏ ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଛନ୍ଦଶାସ୍ତ୍ରର ଲୟ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ।
ନିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପେ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ। ଏହିସବୁ ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ବେଦାଙ୍ଗମାନେ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ ବରଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସ୍ମୃତିମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି? ସ୍ମୃତିମାନେ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ବେଦ ଯେଉଁଠାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉଛି ସ୍ମୃତି ସେଠାରେ ବ୍ୟବହାରିକ ନିୟମରେ ପରିଣତ କରେ। ମନୁସ୍ମୃତି, ଯଜ୍ଞମାଳିକ ସ୍ମୃତି, ଗୌତମ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଧର୍ମସୂତ୍ର ସମାଜ, ପରିବାର, ନ୍ୟାୟ, ଦଣ୍ଡ ଓ ଆଚାର ବିଷୟରେ ନିୟମ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ଧର୍ମ, ନୀତି ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସ୍ମୃତିମାନେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୀତିମୂଳକ ଆଧାର ଦେଇ ସମାଜକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 2ର କଳ୍ପସୂତ୍ର ସଂସ୍କାର ଓ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଟେ? କଳ୍ପସୂତ୍ର ବେଦାଙ୍ଗର ଏକ ଶାଖା। ସଂସ୍କାର ଓ ଯଜ୍ଞ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। 16 ସଂସ୍କାର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଶାଖା ଯାହା ରାଜନୀତି, ପ୍ରଶାସନ, ନ୍ୟାୟ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ କଥା କହିଥାଏ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଆଉ ଏହିମାନେ ମିଶି IKSକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। 16 ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼େ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହେବ, ଯାହା ହେଉଛି ଆମର ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର, ବିବାହ ସଂସ୍କାର, ଗର୍ଭଧାରଣ ସଂସ୍କାର, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଏହା ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୟୁନିଟ୍ 1 ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 2ର। ଧନ୍ୟବାଦ।